API testing in Postman tool manually as well as by writing the scripts. In the last session, we have discussed about the things we do manually, like by executing the scripts manually and by seeing the response, we can able to identify whether this response has the particular status code or not. And we did some kind of stuffs in our last session. In our today's session, we are going to see about the writing the automation scripts in Postman tool. Before we jump into automation scripts, we also know about the features that are available in the Postman tool. So we'll go with the features which is available in the Postman tool, right? 1 second, I'll just share my screen. So I've shared my screen. Hope you guys can able to see my screen. Yes, Prasanna, you can see. Yes. So about Postman feature, actually normally in ID we need to open a project or we need to create a project. In Postman tool, we need to create a collection. Collection is nothing but a request we are going to hit or the request we are going to launch. So we need, before we start to write the automation script or before we do any manual kind of stuffs, we need to create a collection. I'll just tell you how to create a collection. We have created the collection successfully. And once we create the collection, we need to create a request. So we have an option called add a request, in which we can able to create a request. And we have in this way, we can able to create a request here. And also we can able to rename this, and also we can able to duplicate it. See, by just clicking the duplicate, we can able to get the complete copy of the request here, so that we can able to create the request. And also we can able to delete the request. And one of the major thing is like we have the option of exporting a collection. Before that, we need to do export. And just exporting it, I'll be selecting this collection v2.1, which is the recommended version of Postman. So I'll just going to export it. It will be saved as a JSON file. Once it is saved, I can able to import the same from what we have exported. See, this is the main option which is available in all other IDs, which is same like Postman. And also we can able to create a workspace, and we can able to share a collection to other people. For this, we need to log in into Postman server. That is nothing but, see, I can able to use my own Gmail ID, and I can able to create a link between my local host and to my Gmail server. It is absolutely free, and we can all able to create the we can able to create a account, or also we can able to create a separate account inside the Postman. That is also possible.
but I've used the Gmail authentication and I've created the account. Now, what is the purpose of doing is right? Actually, the collections which are what we are creating here is completely synced to the Gmail server. See, the all data in this workspace is backed up on servers. So we can able to share the collection as well. We have an option called share collection, in which we need to create a link, and we need to copy this link. And if I want to share this to Arun, I can able to send this link to Arun, and he need to import, and he needs to select the third tab link, and he need to paste this link, and by just clicking continue, he can able to see the collection what I have created in his localhost. So this is the major advantage of using Postman tool. As of now, I'm just canceling. And sharing a link actually requires Postman account. As I said, we need to sign up, or we need to create a link between our local host and to Postman account, which requires Postman account. And for team sharing, actually it is available in Postman Pro. So as of now, I'm using a freeware, and I don't have any experience by using team sharing. So we can, as of now, we can skip this. And we'll go to writing the API test, and we can able to explore more features like that. Before we write our API test, we need to understand what we are going to validate there. In our API test, we are going to identify, or to validate, or to make sure, or to ensure the assertions. Assertions are nothing but it is a comparison or a validation between the actual result and the expected result. That is called assertion. And so that we can able to do assertions in our API test. And the particular request can have multiple tests. It is nothing but this is one request. And in this test tab, we are going to write our test. In this test tab, we can able to write multiple tests. That is the concept here. And the test will run once the request is executed or completed. That is nothing but once the request is executed and once we get the response, then only this test will be executed. The concept is, in our particular test, we are going to validate the response what we are getting, so that the test will execute once the get request or post request is successfully executed. Then only the test will be executing. So I'll just explain before I write the program here. I just want to explain a few more things here. This is the basic Postman function, which is used to validate the status code here. The first parameter, that is the PM, actually refers Postman dot test. The first parameter is the test name as a string. See, the status code is 200. This is the test we are going to validate. So the main thing we are mentioning the status code is 200 is to identify the test, so that we can able to understand, okay, this state, by seeing this error message, by seeing this test message, it is not an error message. By seeing this test message, we can able to understand, okay, we are validating this for status code 200. And the second parameter is the callback function. This
And the third parameter is the response assertion API and can make assertions on the response object. This is the third parameter. Here what we are doing is postman dot response. Response is nothing but this dot to dot have dot status 200. In this response, the status code is 200. We are validating whether the status code, this is the expected, is actually matching with the response here. pm.response.to.have.status 200. In this way, we can able to write the automation test here. I'll just show you with some example so that you can able to identify. See, you can see the tooltip here. You can use this function to write test specification inside either the pre-request script or test sandbox. Pre-request script is nothing but before this test executes, we can able to make this pre-request script to execute. I think some of them have some experience in doing automation testing. So before we execute our test, we need to invoke the browser, right? So that is the same concept what we are doing here. We'll dig it more in pre-request script in our future slides. And writing test inside this function allows you to name the test accurately. Actually, inside, if we write the test inside this, we can able to name the test accurately. By this, we can able to name the test accurately. And the major important thing is, if we have any error in that particular script, it will not affect the rest of the script. I mean to say that if I have any error, the rest of the script is not blocked, even if there are errors inside this function. So that is the main important thing or feature which is used when we write our test inside this pm.test. I'll just try to write. We are going to validate the status code. Status code is 200, right? Comma. And function. We are not giving the function name here because we have already given here pm.test status code is 200. Postman dot response dot to dot. This postman response should have the status code 200. This is the script what we are validating right now. And by executing this script, and if we go, this is the response for this request. And if we want to see the test whether it is passed or failed, we can able to see in this fourth tab. That is nothing but test result. And it has been given like 1/1. We have written only one script. So it is showing like 1/1. And I'm just clicking it. And it is showing as pass because the status code, the response status code is 200. And what we have mentioned is 200. So the test is pass. And I'm just trying to intentionally failing it. See, in this case, I've just changed the resource name so that we are getting the error 404 not found because that particular in that particular req.res.in server, this test123 API is not been hosted. So it is throwing out a not found error, right? So what we are testing is for the status code 200 and what we are getting is status 404 not found. So obviously it is showing the error test message what we have declared here, status code is 200. But the error what we are getting is assertion error. Expected response to have status code 200. We are validating for 200, but we got 404. This is the error message
thrown by the postman. By this way, we can able to identify, or we can able to validate, or we can able to test the response by writing the automation scripts inside this test tab, right? Do you have any questions on this? Can I go to body section? So we won't get any response there, right? No. Here. This is completely the request, and body is mainly No, used. not here. Okay. In the down section. Yes. Yeah. This is actually the response what we are getting. This is the cookies. This is the header. This is the test result. No, in the body, if the test is passed, we will get some data in the body, right? Yeah. Can you make the script pass? 1 second. That is the case. It is not showing any body. Okay. Here the body is giving some data, right? JSON data as a response. Okay. So we got some other data when the test is failed, right? Sorry, I'm not getting your. No. Some other data in the sense. You made the test failed, right? Before we have given some. Yeah. It is throwing it is throwing an 404 error. Actually, the thing is, it is showing some HTML. Actually, if we do any. So how come it's fetching those kind of data? Yeah, actually, we are due to this ruq.res.in server, we are just typing some unknown resource. Invalid so data. that invalid resource. So it is showing some HTML data to the user. That is that we cannot able to, that we are not sure about. It will throw some kind of spam data. That is not an issue. In this way, we can able to validate. In this automation script, do you have any questions? So these are all the data fetching from the database, right? Yes, the body exactly. section. Through this API, we are the data are fetching, and it is showing in. So in the users table, we have all these data. Yes, exactly. Not in a user table. This is the resource which is available in the. It is available in this server, but in this but in the database table, it can be renamed something like that. That is not an issue. Not at all an issue. Okay. Yeah. Prasanna, okay, Bharani, go ahead. Prasanna, actually நாம வந்து இப்ப மேனுவலா தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆட்டோமேட் பண்ணல. இல்ல இதுதான் ஆட்டோமேஷன். இல்ல இதுதான் ஆட்டோமேஷனா? ஆமா, இங்க நம்ம வந்து இப்ப எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இது சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரன். இப்போ நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது மேனுவல் ஸ்கிரிப்டிங் கிடையாதா? கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம மேனுவலா பண்ணிட்டு இருக்கிறது கிடையாது. அப்ப டெஸ்ட் ப்ரீ ரெக்விசிட் ஸ்கிரிப்ட் அதெல்லாம் எப்ப வரும்? அது எப்ப எழுதுவோம்? இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன், ஒன்னொன்னா வரேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா மேனுவலா எழுதுறது அப்படின்னா, இந்த மேனுவலா வெரிஃபை பண்ணும்போது இந்த டெஸ்ட்ன்ற பார்ட் இங்க உள்ள வரவே வராது. சரி, ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேனுவலா நம்ம இங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம், பாடியை பார்ப்போம், இங்க போயிட்டு ஓகே ஜார்ஜ்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, நமக்கு இங்க ஜார்ஜ்னு ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல இருக்கிறாரு, ஓகே டெஸ்ட் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இங்க ஜார்ஜ்னு ஒண்ணு இருக்கிறாரா அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் மூலியமா நம்மளால வந்து வேலிடேட் பண்ண முடியும். இல்ல இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோடையே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்பான்ஸ்ல ஓகே இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோட் 200 வந்திருக்கான்றத மேனுவலா பார்ப்போம். ஆனா இப்போ என்னன்னா அதுக்குண்டான ஸ்கிரிப்ட் நம்ம எழுதிட்டோம். இப்போ என்னன்னா நீங்க இப்ப இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டை வச்சு நம்ம யோசிக்க கூடாது. இது மாதிரி ஒரு 100 டெஸ்ட் கேசஸ் இருக்கு, 100 ஸ்கிரிப்ட் நம்ம கெட் ரிக்வெஸ்ட் போஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் நம்ம எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு உண்டான தேவையான டெஸ்ட்டை நம்ம இங்க எழுதிடுவோம். சோ ரெண்டுக்கும் ஃபார்மேட் அதானா? இப்ப மேனுவல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம், ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம், ரெண்டுக்குமே ஃபார்மேட் இதே தானா? ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதான் இப்ப ஆட்டோமேஷன். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட் மீன்ஸ் நம்ம இந்த ப்ரீ ரெக்விசிட் ஸ்கிரிப்ட்லாம் கொடுப்போமான்னு கேக்குறேன். கொடுப்போம். இல்ல மேனுவல் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் கொடுப்போமா அந்த ப்ரீ ரெக்விசிட்லாம்? ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் மேனுவலுக்கு நம்ம ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் நீங்க விட்டுருங்க. இந்த ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இதுவும் வந்து டெஸ்ட்ல ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட்க்கு முன்னாடி வர்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம நார்மலா வந்து ஒரு ப்ரௌசர் ஒன்னு இன்வோக் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம வந்து ப்ரௌசர் இன்வோக் பண்ணலாம். அதை வந்து பிரிச்சு எழுதுறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்,
பிஃபோர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட்லாம் நம்ம டெஸ்ட் என்ஜின்ல யூஸ் பண்ணிருப்போம். அத மாதிரி தான் இந்த நம்ம பிஃபோர் டெஸ்ட்ன்றது தான் இந்த ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட். கரெக்ட்டுங்களா? அதை வந்து நம்ம இங்க எழுதுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி தான் இங்க நம்ம டெஸ்ட்ல நம்ம என்ன எழுதுறோமோ அதை தான் நம்ம இங்க வந்து ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து நம்ம வந்து மேபி ஏன்னா ஒரு டேட்டாவை நம்ம வந்து ரேண்டமா கொடுக்குற மாதிரி கூட நம்ம எழுதலாம். அது வந்து ஒரு இது இல்லை. ஆனா இதுதான் நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட். ஜெனரேட்டிங் ரேண்டம் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா ஒண்ணு எழுதுறேன். global data. இப்போ இது வந்து ஒரு ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா இது வந்து டேட்டாவை நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும். இப்போ இதை நான் இல்லைன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு குளோபல் வேரியபிள்ல நான் இங்க வந்துட்டு குளோபல் டேட்டால நான் ஒரு ரேண்டம் டேட்டாவை நான் ஜென்ரேட் பண்றேன். இதுதான் நீங்க கேட்ட இந்த ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா குளோபல் டேட்டான்றது இங்க வந்துருச்சு. இங்க நல்லன்னு வருது. அது மேபி நான் ஒரு எரரா இருக்கலாம். இப்போ இங்க குளோபல் டேட்டா வந்து 54321 நான் செட் பண்றேன். இந்த குளோபல் டேட்டாவை வந்து தான் நான் வந்து இந்த டெஸ்ட்ல நான் இங்க வந்து நான் ஹேண்டில் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நான் இந்த வந்து ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ல நான் இங்க எழுதுவேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் இந்த டெஸ்ட்ன்றது மோர் ஆர் லெஸ் சேம் தான். ஸோ இந்த ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்கிரிப்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஆட்டோமேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோமோ? ஆமா, கண்டிப்பா. அதுதான். சோ இதே மாதிரி என்னன்னா இந்த டீம் ஷேரிங்னு ஒன்னு சொன்னீங்கல்ல. ஆமா ஆமா. அது ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம கலெக்ஷனை நம்ம டீம் மெம்பர்ஸோட ஷேர் பண்றதுக்கு அந்த கலெக்ஷனை ஷேர் பண்றதுக்காக அந்த டீம் ஷேரிங்னு ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே. அதுக்காக தான் நம்ம டீம்ஸ்குள்ள ஏன்னா இப்போ நம்ம இங்க என்னன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ் மாதிரி இங்க ஒன்னு கிரியேட் ஆயிடும். சரிங்க. சோ இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து நம்மளால வந்து ஷேர் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த கோடை வந்து நீங்க பாத்துக்கலாம், நீங்க எடிட் பண்ணலாம், நான் பாத்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ். அதுதான் ஜஸ்ட் டீம் ஷேரிங் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்கோம். நம்ம GitHub மூலியமா போவோம். இப்படி கூட நம்மளால ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். தேங்க்ஸ் பிரசன்னா. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ பிரசன்னா, ஐயா ஒரு क्वेश्चन. எஸ். இப்போ API டெஸ்டிங் டெமோங்கிற கலெக்ஷனுக்குள்ள ஒரு நியூ ரெக்வெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் தானே? இந்த நியூ ரெக்வெஸ்ட்ங்கிற டெஸ்ட் கேஸ்க்கு ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்க. சோ அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள ஒரு செட் ஆஃப் டெஸ்ட் கேஸ் வரப்போகுது. இன்னும் ஒரு 10 டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க இங்க டிக்ளேர் பண்ண குளோபல் வேல்யூ வந்து வேற டெஸ்ட் கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? தாராளமா. அதுதான் வந்து குளோபல் வேரியபிளோட கான்செப்ட். அதோட ஸ்கோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா irrespective of collections we can able to use that global variable. ஓகே. குளோபலா டிக்ளேர் பண்றனா இல்ல டிபெண்டன்ட்டா இண்டிபெண்டன்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது? எக்ஸாக்ட்லி. அதோட ஸ்கோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லா இடத்துல இருந்துமே irrespective of கலெக்ஷன்னாலே எந்த கலெக்ஷன்லயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவே இங்க வந்து நம்ம இந்த கலெக்ஷனோட எடிட்டுக்கு போறேன். இங்க ஒரு வேரியபிள் இருக்கு பாருங்க. இந்த வேரியபிள நம்மளால இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள என்னால கால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதோட ஸ்கோப் இங்கே முடிஞ்சிருது. இங்கே வந்து அதோட பர்த் ஸ்டார்ட்டா இங்கே டெட் ஆயிடும். ஓகே. இப்போ நம்ம கலெக்ஷனுக்கு வந்து ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் கிடையாதுங்க, டெஸ்ட் கேஸ்க்கு இருக்க மாதிரி. தேவையில்லை. கலெக்ஷனுக்கு நமக்கு தேவைப்படாது. ஓகே. ஜஸ்ட் எதுக்குன்னா இந்த இப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நான் இந்த பர்டிகுலர் கலெக்ஷனுக்குள்ள எழுதுறேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ள நான் ஒரு வேரியபிள் நான் செட் பண்ணிக்கலாம்.
ஆனா வந்து அது மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் கலெக்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அங்கே அதோட ஸ்கோப் இதுக்குள்ளதான் இருக்கும். நம்ம வந்து மல்டிபிள் கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து எழுதுவோம். அப்போ வந்து அந்த வேரியபிளை வந்து நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அதோட ஸ்கோப் அங்கேயே டெட் ஆயிடும். ஸோ மோஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. குளோபல் வேரியபிள்ஸ் கூட வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா நம்ம வந்து நிறைய குளோபல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. we can use environment variable or we can use local variable. இதுதான் கான்செப்ட் வேரியபிள்ஸ். அது நம்ம வேரியபிள்ஸ் செக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபியூச்சர் ஸ்லைட்ல நான் உங்களுக்கு இன் டீடைல் வந்து குளோபல் வேரியபிள்னா என்ன, என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள்னா என்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஒரு பேசிக் ஒரு பேசிக் ஏபிஐ டெஸ்ட்ன்றது இதுதான். இங்க வந்து நம்ம டெஸ்ட் எழுதிடுறோம். நம்ம இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ரிக்வெஸ்ட்டை தான் நம்ம சென்ட் பண்றோம். பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இங்க ஜஸ்ட் போகும்போதே பாஸா ஃபெயிலான்றது நமக்கு சொல்லிடும். ஸோ நம்ம இங்க வந்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சதுல ஓகே இந்த ஸ்டேட்டஸ் 200ன்னு வந்திருக்கு, ஓகே இங்க டேட்டா ஜென்ரேட் ஆயிருக்குன்றது நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இல்ல. ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இதுல தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வி கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. பிகாஸ் நான் இதை இங்க நான் வெரிஃபை இப்படி நான் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது மேபி அது கொஞ்சம் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டான்றது டவுட்டா இருக்கும். இதுவே நான் இந்த பர்டிகுலர் கலெக்ஷன்ல நான் இதை டைரக்டா நான் போயிட்டு நான் மொத்தமா நான் இங்க வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி கொடுக்கும். அந்த ரிப்போர்ட்ல நம்ம ஃபியூச்சர் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம். அப்போ வந்து நமக்கு எக்ஸாக்டா நமக்கு வந்து என்னென்ன பாஸ் ஆயிருக்கு ஃபெயில் ஆயிருக்குன்றதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். பிரசன்னா, I have a question. ஷூர் நான்சி, சொல்லுங்க. இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தானே யூஸ் பண்றாங்க? ஆமா போஸ்ட்மேன் இது. ஓகே. சோ இது மாதிரி சாய் லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே. சோ இப்போ இது வந்து யூஸ் பண்ணி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சொல்லுங்க. ஓகே. இல்ல இந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு இந்த மாதிரி சம் சின்டாக்ஸ் இருக்குல்ல, சோ இது வந்து நம்ம எங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்? இப்போ ஏபிஐக்கு we need to know how to write the syntax for to டெஃபினட்டா அதெல்லாம் வந்து ஏதாவது இருக்குதா நமக்கு? போஸ்ட்மேனுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டான டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு எல்லா இடத்துலயுமே. ஓகே. சோ ஹெல்ப்ல போனீங்கன்னாலே உங்களுக்கு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. செண்டிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் even syntax also everything is available. syntax வந்து மெயினா நீங்க இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a feature called a snippet. ஓகே. இந்த ஸ்னிப்பெட்ல we have some அந்த சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இதுவே வந்து நமக்கு ஒரு 70% நம்மளால கவர் பண்ணிட முடியும். ஓகே. இத தவிர நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்னா we can able to learn more. பட் டாக்குமெண்டேஷன் வைஸ் நீங்க கேட்ட மாதிரி கம்ப்ளீட்டா எல்லா இடத்துலயுமே போஸ்ட்மேனுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. இன் டீடைல் நமக்கு இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஏன்னா இப்ப ஒரு கெட் ரெக்வெஸ்ட்க்கு நம்ம இதுதான் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம வந்து ஓகேவா செக் பண்ணிட்டா இது வந்து நம்ம கீழ வந்து டேட்டாஸ வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியும். என்ன டேட்டா இப்ப போஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட் அதையும் நம்ம வந்து ஒரு ரெக்வெஸ்டா பாஸ் பண்ண முடியும். போஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட்னா we have to write some data. வந்து அதுக்கு வந்து some set of அதாவதுங்க இந்த டெஸ்ட்ன்றது ஒரு தனி சாப்டர். ஓகே. நீங்க கேக்குறது போஸ்ட்ன்றது ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மெத்தட். அந்த போஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேட்டாவை கொடுப்போம். அந்த டேட்டாவை ரால நம்ம ஜேசனா வச்சுட்டு நம்ம டேட்டாவை கொடுப்போம். ஓகே. அதுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு பாடியில கிடைக்கும். அந்த அதாவது வர பாடியை நம்ம இங்க வேலிடேட் பண்றோம். சிம்பிள். இது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதே இல்ல. இதுதான் நம்ம கொடுக்கிற ரிக்வெஸ்ட்க்கு உண்டான ரெஸ்பான்ஸ் நான்சி. ஓகே. இந்த ரெஸ்பான்ஸ நம்ம இங்க வேலிடேட் பண்றோம். எப்படி அப்படினா ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட். So Prasna, we can write test case for post also, right? Like how we are writing for yes. yeah okay. அதுதான் சொல்றேனே. இந்த क्वेश्चनே வந்து எப்படினா எந்த ரிக்வெஸ்டா இருந்தாலும் வர ரெஸ்பான்ஸ்க்கு நம்ம டெஸ்ட் எழுதலாம். இப்ப போஸ்டா இருந்தாலும் புட்டா இருந்தாலும் சரி, பேட்சா இருந்தாலும் சரி, ஆப்ஷனா இருந்தாலும் சரி, கெட்டா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரதானே போகுது. கரெக்ட்டா? இப்ப நம்ம ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பாஸ் பண்றோம் அப்படினா அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த ரெஸ்பான்ஸை நம்ம செக் பண்றோம். சோ இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல. சோ அப்ப ரெஸ்பான்சஸ் செக் பண்றதா வந்து அந்த டெஸ்ட்ன்ற அந்த ஆக்டிவிட்டி. ஆமா நான்சி, இத பாருங்க. இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் இது. இப்போ இத மறந்துருங்க. இப்போ நம்ம இந்த கெட் ரிக்வெஸ்ட்க்கு நமக்கு வந்திருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் 200 இல்லனா இருங்க. இப்படி காமிக்கிறனால மேபி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும்.
இதுதான் நீங்க கொடுத்திருக்கிற ரிக்வெஸ்ட். ஓகே. இதுதான் இங்க ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்திருக்கீங்க. இதுக்கு நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸ். இததான் டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இத வந்து பைண்ட் பண்ணி HTML-ல நமக்கு, ஆமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு என்னோட சைட், இங்க வந்து பைண்ட் பண்ணி இங்க ஷோ பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? இதெல்லாம் வந்திருக்கிற நம்ம இப்ப எதனா ஒரு ஒன்னு கிளிக் பண்றோம் அப்படின்னா இது ஒன்னு லிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது நமக்கு வந்திருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ். இதுதான் நம்ம இங்க அவங்க UI-ல பைண்ட் பண்ணுவாங்க. சோ நம்ம UI-ல பாக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம், டைரக்டா நம்ம வந்து API-ல நம்ம வேலிடேட் பண்ணிடுறோம். ஓகே. ஓகேவா? இந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஓகே நம்ம இந்த ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு இந்த இமெயில் ஐடி இருக்குதான்னு வெரிஃபை பண்ணலாம், ஜார்ஜ்ன்றவர் இருக்கிறாரா வெரிஃபை பண்ணலாம், ப்ளூடூத் அப்படின்றவர் இருக்கிறாரான்றதை வெரிஃபை பண்ணலாம், இல்ல இதோட ஸ்டேட்டஸ் கோடு கரெக்டான்றதை வெரிஃபை பண்ணலாம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இதுல நம்ம வேலிடேட் பண்ணலாம். ஆனா எல்லாமே இந்த ப்ரீவியூ இந்த ரெஸ்பான்ஸை வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே வேலிடேட் பண்றோம். சிம்பிள், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இதுதான் கான்செப்ட். Prasanna, now here we are checking the 200 response, right? If you are getting a correct response, we will get the 200 status code. That's right. Correct. Like this, what are all the types of responses available, and what are all the response we should check mandatory? Mainly, we should verify. We should test for 200. Apart from that, we have to check for 404, 501, which is an internal server error. அதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்குது. இது API யோட ஸ்டேட்டஸ் கோட் எரர்ஸ்னாவே நம்ம கோட் கரெக்ச்சிரோம் அருண். இல்ல இருக்கு அதுக்கு வந்து நான் இங்க ஏற்கனவே காமிச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன். 100 to 500 இருக்கு. அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு. ஒரு இதே இருக்கு. 700 ஒன்னு இருக்குல்ல பிரசன்னா? ஆமா இருக்கு. I remember something. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 200 வந்து இது எல்லாமே சக்சஸ் மெசேஜ். So இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா okay, these are all we need to check. It depends on the requirements, right? Yes, exactly. Based on the requirement, based on the contract details, we need to verify whether everything is not mandatory to check in the no. Based on the contract details, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட நம்ம கேக்குற டாக்குமெண்டேஷன்லயே அவங்க சொல்லிடுவாங்க இதுக்கு வந்து சக்சஸ், இதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இது மாதிரி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டா கூட நம்ம வந்து அதை வச்சு நம்ம வேலிடேட் பண்ணணும். என்ன மெயினா இதுல வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வரக்கூடாது. இதெல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு டெவலப்பர் சொல்ல மாட்டான். இதெல்லாம் அங்க எரர் இருந்ததுன்னா நமக்கு டெவலப்பர்ஸ் வந்து எதனா தப்பா எழுதிருந்தாங்கன்னா இந்த இஷ்யூ எல்லாம் வரும். இதை நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். பேட் ரிக்வெஸ்டா இல்ல அன்ஆத்தரைஸ்டா, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி டெவலப்மெண்ட் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. இந்த பேமெண்ட் ரிக்வயர்டுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் கேட்வே மூலியமா நமக்கு வர ரெஸ்பான்ஸோட எரர். இந்த ஃபார்பிடன்றது மேபி நம்ம ஒரு சர்வரை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அவங்க பெர்மிஷன் கொடுக்கலன்னா இந்த ஃபார்பிடன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி எரர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதுலயுமே பாருங்க, இந்த நீங்க கேட்ட இந்த 500, 501 பேட் கேட்வே, இதுவே இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுன்னா 502 இது மாதிரிலாம் வெரிஃபை பண்ணலாம். இப்படி நம்ம சிம்பிளா நம்ம வந்துட்டு 200 இருக்குதான்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், மிச்சம் வரது எல்லாமே மோரர்லெஸ் நமக்கு எரரா தான் இருக்கும். 200 தவிர நமக்கு வேற எதனா வந்தது அப்படின்னா 500 இல்ல 400 வந்ததுன்னா நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இது என்ன எரர் அப்படின்றத நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த நான் வந்து இந்த செஷன் முடியும் போது நான் உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த URL எல்லாமே இருக்கும். இதுல நீங்க வந்து இன்டெப்த் ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸை பத்தி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து this is our first automation test script for API testing, right? Okay. So where are questions you have? Prasanna, I have a question. Yes. On the response header, we can assert the property type also. Is it possible? You mean this ID, email? The content type. Okay. Definita. File type, content type. If the API request goes to audio file or text file, the type, the extension, the file extension, that is also we can assert here.
ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் எனக்கு புரியல. இது வந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஜேசனா வருது, வர டேட்டாவை நம்ம வேலிடேட் பண்றோம். நீங்க என்ன இதை எடிட் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். நோ அதாவது இது அதாவது வந்து இந்த ஏபிஐ ரெக்வஸ்டே வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆமா இருக்கு இருக்கு. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அதுக்கு வருதுன்னா அதுல வந்து அந்த ஃபைல் அப்லோட் ஆகுது, அது எந்த ஃபைல அப்லோட் ஆயிருக்கு, அந்த கண்டென்ட் டைப்னு வந்து அந்த நெட்வொர்க் கால்ல வந்து ஒண்ணு இருக்கு. கண்டென்ட் லென்த் இருக்கு, கண்டென்ட் ரேஞ்ச் இருக்கு, கண்டென்ட் டைப் இருக்கு. சோ அது வந்து எம்பெக்கா ஆடியோவா அதெல்லாம் இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி. சோ அது எல்லாமே கூட வந்து இதுல வந்து பாசிபிள். சோ அதுதான் எல்லாமே பாசிபிள். வர ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வேலிடேட் பண்ணலாம். நமக்கு வர ஜேசன் டேட்டால என்ன பிரிண்ட் ஆகுதோ அது எல்லாமே நம்ம we can able to இல்ல ஜேசன்ல இது வராது. அத சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்பர் டைப் வந்து வராது, ஜேசன் ரெஸ்பான்ஸ்ல வராது. அது கூட வந்து இங்க வந்து நம்மளால வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா? எனக்கு அது மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் எனக்கு எதனா சாம்பிள் இருந்ததுன்னா எனக்கு இப்ப இங்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து .jpgன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு அவதார் கீழ. சோ அந்த இப்போ அது வந்து ஜேபிஜியா இது பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நான் இந்த இமேஜ் ஃபார்மட்டை வச்சு நான் வெரிஃபை பண்ணது இல்ல, பட் பண்ணலாம். ஓகே, தாராளமா பண்ணலாம். இது மாதிரி தாராளமா பண்ணலாம். ஓகே பஸ் தேங்க்ஸ். வேலிடேட் பண்ணலாம். yes it is possible. So வேற any other questions? Okay, so this is our first script. Now we are going to see about the available variables which is available in the Postman. Before which we dig into variable types, we need to understand what is variable. Variable is nothing but an placeholder in order to store the dynamic values. And the main important thing is we have a constant, we have different types of variable types, like we have global variables, and we have environment variables, and we have local variables. We have different types of variables, and each variables will have a scope based on the variable type. We will look into that. I'll just show you the example about global variable. Before that, global variables, the main advantage of global variable is if we assign or if we declare a variable as a global variable, that variable can be called in any of the collections. Irrespective of collections, we can able to call those variables. That is the scope of the global variable. And how to declare global variable, we can see now. PM, that is nothing but a Postman dot globals dot, we are going to set a global variable. So we need to write set. See, we need to define a variable name. My global variable name. We are going to set a variable value. I'm just going to send this. இப்போ ஒரு டவுட் கேட்கலாம் நீங்க. இப்ப என்னன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்திருக்கிற ரெஸ்பான்ஸுக்கும் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சம்பந்தம் இல்லை. இப்போ இந்த டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு எதனா ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால இதை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ண முடியும். இப்ப இங்க எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா request URLs emptyன்னு வரும். ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து எதனா ஒரு URL போட்டு நான் இங்க என்ன பண்றேன்,
நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க ஒரு குளோபல் வேரியபிள் செட் பண்றான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரிக்வெஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குன்னு அர்த்தம். ரைட்டுங்களா? இப்போ இங்க திஸ் இஸ் தி ஏரியா வேர் வி கேன் ஏபிள் டு see the global variable. So here we need not to mention the type of variable, data type of variable. Directly we can give the Yes. if it is string means directly we can pass the string. Yeah, even string or number we can able to pass directly. That is the main feature of this global variable. See, the global variable has been set, my global variable name Prasanna, and I can able to access this global variable name in any of the script. It is very easy, and we can also able to set the global variable name dynamically. I'll just show you. This is the response what we are getting, and I want to use this email ID in my second or third script. Just assume I just want to use this email ID in my second or third script. So I just want this variable name. I just want this metadata. For this, I'm going to write one test function. Okay, string consider passing as a string. String string consider பண்ணிக்குது. But இது pm dot Everything is correct only, Prasanna. data pm dot response நான் JSON mention பண்ணிக்கிறேன். Okay. Get response. pm dot get response or pm dot response. pm dot response தான்.
Response. இங்கே JSON data இருக்கு. Value set all. Okay, I'll check whether what is the issue here. கிருஷ்ணா அந்த இடத்துக்கு போங்க. இப்ப பாத்தீங்களா, அங்க செக் பண்ணீங்களா? அங்க போங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு மேல 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 இங்க என்ன செட் ஆயிருக்கு? இமெயில் மை குளோபல். இங்க வந்து MCA அது மை குளோபல் வேற தானே? மை நியூ குளோபல் வந்து லாஸ்ட் வேரியபிள் தான். ஆமா. 1 second இல்ல இந்த pm.response.json data ன்னு இங்கேயே இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆதே. இது இல்ல நான் இப்படி பண்ணலாம். முதல்ல JSON டேட்டாவை கன்சோல்ல பிரிண்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. 1 second. console.log liya. Command the third line Prasanna. Now. bracket இருக்கு. தெரிஞ்சிரும். JSON data print ஆகுது. ஆர் டேட்டா காமிக்குது. இமெயில் எங்க இருக்கு? இருக்கு. டேட்டால 0ல அரேவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. கரெக்ட். இது ஆப்ஜெக்ட்டா வரதுனால நம்மளால மேபி ஒரு நிமிஷம் அரேக்குள்ளார ஐ திங்க் டேட்டா அந்த இல்ல வாங்கலாம் அது பண்ணிருக்கேன். அது வந்து the my new global is a normal variable, right? It's not array type. Yeah, but we are converting this to but the data JSON, which you are going to store is a array. Yeah, it's a group of data. Yes, understood Arun. But இது என்னன்னா நம்ம இத வந்து அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு வேரியபிள்ல அத வர ரெஸ்பான்ஸை நம்ம JSON-ஆ மாத்திட்டோம் அப்படின்னா டைரக்டா நம்ம வந்து அந்த பர்టిక్యులர் டேட்டா டாட் இமெயில்னு கால் பண்ணும்போது நம்மளால வந்து இத நம்மளால வந்து இது we have so many email, right? So many emailsல one second அப்ப data of 1 ன்னு எடுத்துக்கணுமோ ஐடி? இல்ல இது சரி. but I think we can assign it, but record எடுக்கிறது அப்ப எந்த இமெயில்னு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. we have already did this. I'll just show you. Okay. இது என்ன அப்படின்னா இது கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டட் வெர்ஷன். ஸோ மேபி சின்டாக்ஸ் மாறி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. அந்த ஸ்னிப்பெட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி செட் குளோபல் வேரியபிள் எப்படி பண்றது அதெல்லாம் சாம்பிள் இருக்கு. அத போய் பார்த்தா தெரியுமா நமக்கு? இல்ல ஸ்னிப்பெட்ல எக்ஸாக்ட்டா இது மாதிரின்னு சொல்லி இது மாதிரி இருக்காதுல. ஒரு சாம்பிள் ஏதா JSON.parse response parse இல்ல ஒரு நிமிஷம் வேரியபிள் நேம் தப்பு. JSON.data.email. Okay, let me check how to pass this
in my next session, guys. பிரசன்னா அதுல இண்டெக்ஸ் மட்டும் கொடுத்து பாருங்களேன் பிரசன்னா டேட்டாக்கு அப்புறம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல 0 ன்னு கொடுங்க. ஆமா அது கொடுத்தா வரும் எனக்கு அரே Dot email. Yeah, it will work out. சூப்பர் சார். அதான் அதான் இது வந்து அரேல இருக்கிறதுனால அந்த இண்டெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்துரும். பெர்ஃபெக்ட். So this is the way we can able to store the global variable. But இந்த இண்டெக்ஸ் இல்லாம நான் ஒரு வே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த ரெக்கார்டை நான் வந்து ஃபெட்ச் பண்ணி global variable நான் செட் பண்ணேன். But I'm not sure about it. Okay, let me check it. No problem. Prasanna, okay, thanks. We have stored the email as a global variable now. Yes. And if you are running these same steps again, so again it will store it or what? Yeah, it will based on the request, based on the index type, it will store the value. If it is the same value, it will store. If the value differs, it will store it. Okay. Yeah, I'll just show you. So இந்த டைப்ல எனக்கு தெரிஞ்சு we don't need in this type we don't require any indexing, right? Because if we have directly used the path parameter, so the Janet I think will be, yes, it will be saved here. So because earlier it is actually listed in array, but now we are going with path parameter. Directly we are giving the ID here. So we can able to mention the JSON data dot email. This is the hierarchy, right? This is the JSON format. In this way we can able to save the email in a global variable. So this is the concept of assigning the global variable. And now we can able to see about environment variable. Okay, we can able to see that in our next session in order to on the continuity. So if 2 minutes will be ending the session. So in our next session we can start with our environment variable. That is not at all an issue. Okay, Prasanna. Okay, Prasanna. Okay. Yeah. Thank you, So Prasanna. thank you all. Thank you, Prasanna. Thank you, Thanks, Prasanna. thanks. Bye bye. Thank you. Thanks, sir. Thanks, sir. Bye. See you all on Wednesday. Thanks all. Yeah. Thank you. Bye. Thank you, Prasanna. Thanks, ma'am. Thanks. Yeah.